Good evening, dear student. This is the fourth session and the last session of our Room 10 into 8 written by K.S. Duggal. Basic English of become second semester, Rani Chennamma University, Belagavi. So in the previous section, we already know about the fate of Mrs. Malik's house struggle. Her husband is passed away, no more, and she fight with the government and she acquired the house from the government. So this is a quick recap of the previous class. Hard work of Mrs. Malik, how she worked day and night to construct about that new house. Her decision of permanent settlement in Delhi. She decided to settle in Delhi. Mrs. Malik transferred from Delhi. Mrs. Malik transferred from somewhere and they have shifted to that place also. Mrs. Malik passed away. Here Mrs. Malik also passed away, and Mrs. Malik's daughter, mother also passed away. Marriage of her son, and in 3 months she de-requisitioned her house, and they had shifted new house on Monday. When they planned to shift to the Monday that new house, but they have faced instantly the raining, and finally she's sitting. Mrs. Malik sitting in a back seat of her own car, and she is remembering about the old days. ತನ್ನ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ that lady is hunting in the mind of the Mrs. Malik. So next we will see about the line by line what will happen in the this next coming class. Their own house, at the most they would eat and then go to the sleep. So finally they will reach to the home, and that is they decided to eat and to go to the sleep. Strange are the ways of modern girls, and she's thinking about her own daughter-in-law, because she is a modern, the second generation. The first generation we have already known Mr. and Mrs. Maliks, and the second generation that she is the modern girl, her daughter-in-law, and how the girl talked, her way, her thinking, everything is different from Mrs. Malik. She was jabbering instantly. Again and again she is jabbering to her husband. Why must she talk with her own husband in English? And she is talking with her own husband in the English, and it is not that much comfortable to Mrs. Malik, because Mrs. Malik is expert in all the field, but only she will not understand the perfect English. So Mrs. Malik had not picked up English means she was not that much know about the English. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. She had failed in this only. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಳು. She had accomplished everything. She known for everything. Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architecture was that of her daughter-in-law. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವಳ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ದ ಪೇಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಇನ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ, ಶೀ ಈಸ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಅವಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಆಗಿರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ದಿನ ಅವಳು ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿಯನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳು ತನ್ನ ಸೊಸೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಮೊದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಳು ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಅದು ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲೇಡಿ ಯಾರು, ನಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಾನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಕಡೆ ಹರಿಸ್ತಾಳಲ್ಲ, ಆಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇವಳಿಗೆ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಇವಳೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡ್ಕೋತಾಳು. ಹೌ ವುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ? ಶಿ ವಾಸ್ ನೌವೇರ್ ಆನ್ ದ ಸೀನ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಮರೂನ್. ಬಟ್ ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಲರ್ಡ್ ಸಾರಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೆಚ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್. Mrs. Malik never liked maroon color. So here the contrast between Mrs. Malik and daughter-in-law. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ಗೆ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾಗೆ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಹೂ ವೇರ್ ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್. ಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ? ದ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮರೂನ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೇಡ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೌದಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಮರ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಂದಾಳಂತೆ. ಐ ವಿಶ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಡಿಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಬೇಸರನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಳು ನನ್ನಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಲೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೈ ಐಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎವ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಮೇಸನ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇನ್. ಮಳೆ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಡೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಐ ಸ್ಟುಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಲೇಟ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ. ಮೇನಿ ಎ ಟೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಮೇಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಶಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಟು ದ ಮೇಸನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. Many times howled the rubber pipe and sprayed water on the plastered wall. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ವಾಲ್ಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಇವಳೇ ಹೊಡೆದಳು. ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀರು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ತಂದು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಗಾನ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ದೆ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಹೌಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಕನಸುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾರೆ. His son drove a car straight to the porch of her daughter-in-law, jumped out of it, and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda. ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಸೊಸೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಸ್ಟರ್ ತನಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಗರ್ಲ್, ಆ ಲೇಡಿ ಥರನೇ ತಾನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ವೇ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೆಚ್. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿಯನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅ ರೆಂಚ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂಥ ಅವಳ ಅತ್ತೆಗೆ ತುಂಬ ವೇದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವಳು ಇವಳು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋರು ಸೊಸೆ. ಮೇ ಬಿ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬೇಸರಿಂದ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನನ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಣಕಿಸಿರಬಹುದು ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಸಿ ಕರಣಿ ವೈಸಿ ಭರಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವರಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಪೀಲರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಹರ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಹೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸಾರಿ. ತನ್ನ ಕೇಶವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆ ಲೇಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಟು ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜನ್ನು ಒಳಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಆ ಮಗ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಆ ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್. The luggage had been removed from the taxi. All the luggage have removed from the taxi. The taxi driver drove away after having then paid. ತನ್ನ ಸಂಬಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಾರ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ sensation. She is thinking about thinking because her son and daughter, they have neglected her
and they have jumped and they are entered already that newly built house. Then her son and daughter-in-law entered the house. They put on the lights one by one. ಎವ್ರಿ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ ಅಪ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೂಮ್ಗಳು ಆ ಲೈಟ್ನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆನ್ ವೈಡ್ ಐಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್. ಅವರು ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನೆ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ದೆನ್ in the excitement nobody seemed to have remembered to open the door for her way to was done. ಯಾರು ಬಂದು ಆ ಡೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಕಾರನ್ನು. ಸಡನ್ಲಿ ಹರ್ ಸನ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ತದನಂತರ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ ಇದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್. ಹಿ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಮದರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ that house. I drive in the evening, always makes me go to sleep, the mother spoke to whisper. ಚಿಕ್ಕ ದನಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಜೆ ಹಂಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಲೀಪ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಸನ್. ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಔಟ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on the veranda again. She was trying to over to her maroon color saree. So here the contrast we see that that daughter-in-law always she tried to make the painting lady herself, and she was standing and she was thinking about, and she is imagined only about that. She did not think about her mother-in-law. I am not going to eat, I have no appetite. ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ಬೇಡ, ನಾನು ಮಲ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೇಡ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೇಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಿನ್ನರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿ ಹಂಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ಬೆಟರ್ ರೀರೈಟ್ ಟು ಯುವರ್ ರೂಮ್, ಸಿ ಸೇಡ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಹಿಯರ್ ನೌ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ is mother in law and she is daughter in law. The same fate is repeated. ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅತ್ತೆಗಿದ್ದಾಳು, ಅವಳು ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದಾಳು, ಆ ಕಾಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೂಮ್ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಬಂತು. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ರೂಮ್ 10x8 and her son conducted Mrs. Malik to it. Holding her hand, she was feeling terribly drowsy. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು 10x8, ಅವಳೇನು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೂಮು ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ. ತಾನು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ರೂಮನ್ನು ಇವಳು ಪಾಲಿಗೆ 10x8 ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಶುಕ್ ಹರ್ ಹೆಡ್ ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್? ತುಂಬ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಐ ಫೇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳು, ನನ್ನ ಗಂಡನೂ ತೀರಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನಗೇನಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಜೀವನ ಕಳೆದಿರೋ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳು. ಶಿ ವುಡ್ ಫಾಲೋ ಹಿಮ್ ಒನ್ ಡೇ, ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋ ಮರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾಳು, ಆ ರೂಮನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ. I thought it could be my mother-in-law's room, and after her it might be converted into a store. These words re-echoed in Mrs. Malik's ears. ಅವಳು ಪದೇ ಪದೇ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳು, ಅತ್ತೆ ಇರುವವರೆಗೆ ಈ ರೂಮು, ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಪುನಃ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾಳು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಬೇಜಾರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವಳಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್.
And then she heard the daughter-in-law comment, the house is otherwise very well planned, it lack only a storeroom. ಸೊಸೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಯಾವಾಗ, ಈ ಅತ್ತೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೂಮನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳು. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇನಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ to use. Mrs. Malik heard it and she felt as if she was sinking deep and deep into bottomless well. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ, ತಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ತನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ದುಗ್ಗಲ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಸೊ ವಿತ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ you have understand the entire lesson, what will happen in the life of the Mrs. Malik, how it is going on. So dear student, I want to know how much you have to learn about in this class. So here some multiple choice questions for you to know how much you have understand the lesson. Which language Mrs. Malik's daughter-in-law speak with her husband? Gujarati, English, Hindi, Kannada. So the answer is B, English. You know very well, because Mrs. Malik is very weak in English, so she did not like to speak her daughter-in-law with her son. Who was found of maroon color sari? Pound of maroon color sari. Mrs. Malik, mother-in-law, daughter-in-law, and all daughter-in-law. Which room was daughter-in-law suggested to Mrs. Malik? Room 10x8, bedroom, kitchen, drawing room. That is option A, 10x8 room. Who said the house is otherwise very well planned, it lacks only the storeroom? Mrs. Malik, daughter-in-law, Mr. Malik, son. So here obviously it was suggested by daughter-in-law. Who was a modern girl in the lesson? Mrs. Malik, mother-in-law, daughter, daughter-in-law. The daughter-in-law is a modern girl in this lesson. So these are the answers we have already discussed. So for the further reference, you must go to the Indian English Short Stories, Room 1000 by K.S. Duggal, collection of modern English short stories. Okay, thank you so much, dear student.